કરતી દૃષ્ટિ અનેકાંપ થયો, પ્યારા ઈસુને તંબે ચડાવ્યો. દિન કેવો પ્રભુએ બતાવ્યો, પ્યારા ઈસુને તંબે ચડાવ્યો. કેવો પ્રભુએ બતાવ્યો, પ્યારા ઈસુને તંબે ચડાવ્યો. સો પ્રભુ સાથ ચાલ્યો, તને તેના ભાણે જમાડ્યો. તું તો વરસો પ્રભુ સાથ ચાલ્યો, તને તેના ભાણે જમાડ્યો. કાળું કરતા તને ક્ષોભ બનાવ્યો, પ્યારા ઈસુને થંભે ચડાવ્યો. દિન કેવો પ્રભુએ બતાવ્યો, પ્યારા ઈસુને થંભે ચડાવ્યો. થંભે ચડાવ્યો. દિન કેવો પ્રભુએ બતાવ્યો, પ્યારા ઈસુને થંભે ચડાવ્યો. થંભ
शिरकुटीन कापस्तायो प्यारा ईसुने खंभे चढ़ाव्यो दीन केवो प्रभुए बताव्यो प्यारा ईसुने खंभे चढ़ाव्यो। चोरे प्रभु ने पुकार्यो मरता पापनो शोक बताव्यो पेला चोरे प्रभु ने पुकार्यो मरता पापनो शोक बताव्यो પાડુએ ત્યાં જ તાર્યો પ્યારા ઈસુને થંભે ચડાવ્યો દીન કેવો પ્રભુએ બતાવ્યો પ્યારા ઈસુને થંભે ચડાવ્યો એ તો ખૂનીઓ સાથ ગણાયો હાય એને વચ્ચે લટકાવ્યો। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। के बदले क्या बता तुझे मिला है जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा
तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। कोई है आवाज जो कि तेरा पीछा कर रही है तेरा मसीहा जिससे तेरी रूह ढल रही है। कोई है आवाज जो कि तेरा पीछा कर रही है तेरा मसीहा जिससे तेरी रूह ढल रही है। तेरा नाम लेके उसने आज फिर तुझे पुकारा। तेरा नाम लेके उसने आज फिर तुझे पुकारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। प्रभु की सलीब है जो तेरी प्यास बुझा सकेगी। तेरे दिल की हर मुसीबत वही तुझसे छीन लेगी। प्रभु की सलीब है जो तेरी प्यास बुझा सकेगी। तेरे दिल की हर मुसीबत वही तुझसे छीन लेगी। वह के साथ देगी तुझे जीवन का किनारा। वह खुशी के साथ देगी तुझे जीवन का किनारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा।
तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाए छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है।
પ્રીતિ શીખવી તેણે ત્યારે પગ ધોયા શિષ્યોના ચારે પ્રીતિ શીખવી તેણે ત્યારે રાખો રાખો તમે પ્રીતિ પ્રભુ ઈસુએ દીધી રીતિ દુઃખ વેઠ્યું ખ્રિસ્તે ભારી પાપી જન લીધા તારી દુઃખ વેઠ્યું ખ્રિસ્તે ભારી પાપી જન લીધા તારી રાખો રાખો તમે પ્રીતિ પ્રભુ ઈસુએ દીધી રીતિ વાસ કીધો જગ સાથે પાપ લીધા સૌના માથે વાસ કીધો જગ સાથે પાપ લીધા સૌના માથે રાખો રાખો તમે પ્રીતિ પ્રભુ ઈસુએ દીધી રીતિ પ્રીતિ કીધી શિર સાટે પ્રાણ દીધો પાપી માટે પ્રીતિ કીધી શિર સાટે પ્રાણ દીધો પાપી માટે રાખો રાખો તમે પ્રીતિ પ્રભુ ઈસુએ દીધી રીતિ માથું નામી દીધો પ્રાણ તેથી થયું સૌનું પ્રાણ માથું નામી દીધો પ્રાણ તેથી થયું સૌનું પ્રાણ રાખો રાખો તમે પ્રીતિ પ્રભુ ઈસુએ દીધી રીતિ કેવી પ્રીતિ કીધી તેણે એવી કીધી બીજા કોણે કેવી પ્રીતિ કીધી તેણે એવી કીધી બીજા કોણે રાખો રાખો તમે પ્રીતિ પ્રભુ ઈસુએ દીધી રીતિ રાખો રાખો તમે પ્રીતિ પ્રભુ ઈસુએ દીધી રીતિ
સુંદર વર્શિપના માટે. પેશન વીકની આ ચોથા દિવસની મિટિંગમાં ગુરુવારની સાંજે આપ સર્વ વહાલાઓનું પ્રભુ ઈસુના નામમાં આવકાર કરીએ છીએ, તેમજ ઓનલાઈનની મારફતે જોડાનાર તમામ વહાલાઓનો પણ આવકાર કરીએ છીએ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં પ્રેમી સલામ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે કહે છે, કેમ કે આપણી નિર્બળતા પર જેને દયા આવી શકે નહીં એવો નહીં, પણ સર્વ વાતે જે આપણી પેઠે પરીક્ષણ પામેલો છતાં નિષ્પાપ રહ્યો એવો આપણો પ્રમુખ યાજક છે. એ માટે દયા પામવાને તથા અગત્યને પ્રસંગે સહાયને સારું કૃપા પ્રાપ્ત કરવાને આપણે હિંમતથી કૃપાસનની પાસે આવીએ. તમે દેવની પાસે જાઓ એટલે તે તમારી પાસે આવશે. આમેન. આવો આપણે ઓપનિંગ પ્રેયરમાં જઈશું અને હું જુલી ભાભીને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આપણને ઓપનિંગ પ્રેયરમાં દોરશે. વાલો આપણે પ્રાર્થના કરીએ, પ્રભુની આગળ આપણા મસ્તકોને નમાવીએ. જીવતા અમારા પ્રેમાળ ઈશ્વર પિતાજી, અત્યારે આ સમય માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ, સ્તુતિ કરીએ છીએ. આ પ્રભુજી સભાથી અત્યાર સુધી પ્રભુજી તમે અમારી સાથે ને પાસે રહ્યા. અમે જ્યાં ક્યાંય ગયા, રસ્તાઓની અંદર, સ્કૂલોની અંદર, કોલેજોની અંદર કે અમારા ઓફિસના સ્થળે કે ઘરમાં હતા, પણ હરેક જગ્યાએ પ્રભુજી તમે અમારી સાથે હતા. તમારી હાજરી અમારી સાથે હતી. પ્રભુજી રસ્તાઓની અંદર, ઘરની અંદર તમે અમારું રક્ષણ કર્યું, તમે અમને સાચવ્યા, સંભાળ્યા. પ્રભુજીને તમારો આભાર માની છે. તમારી કૃપાને માટે આભાર માની છે, જે દરરોજ સવારે તમે અમારા હકની અંદર તાજી કરો છો. એક નવો દિવસ પ્રભુજી તમે અમને ઉમેરી આપો છો, તેના માટે આભાર માનીએ છીએ. હા પ્રભુજી, અત્યારે આ વીક તમે અમને તમારા વચનોના અભ્યાસ માટે રોજ તમારા ઘરની અંદર લઈ આવ્યા છો, આભાર માનીએ છીએ. તમારા સેવકને માટે આભાર માનીએ છીએ, જેમના દ્વારા પ્રભુજી તમે તમારું વચન અમારી આગળ ખુલ્લું કરો છો, સ્પષ્ટ કરો છો. અને પ્રભુજી તમે અમને તમારા વચનોમાંથી શીખવો છો. અને પ્રભુજી જ્યારે આ દિવસ માટે અમે આવ્યા છીએ, જ્યારે મુંડી થશે, જ્યારે પ્રભુજી ત્યારે અમે અમારી જાતોને તમારી પાસે લાવીએ છીએ. અમારા શરીરોનું જીવતું ને પવિત્ર તમને પસંદ પડે તેવું અર્પણ પ્રભુજી અમે કરીએ છીએ. પ્રભુજી આ દિવસે જ્યારે અમે તમારી મેજના ભાગીદાર થનાર છે, ત્યારે અમે પ્રત્યેક જણા પ્રભુજી અમારી જાતોને તમારા હાથોની અંદર સોંપી દઈએ છીએ. પ્રભુજી તમે અમારો સ્વીકાર કરો, અમારા પાપોની ક્ષમા આપો. અને હવે પછીનો અમારું વર્શિપ કરવું, અમારા ગીતો ગાવા, બાઇબલ વાંચવું અને તમારી સંગત, તમારી મેજના સંગતના જ્યારે ભાગીદાર થાય ત્યારે પ્રભુજી તમે અમારી સહાયતા મદદ કરો. અને પ્રભુજી માત્ર દેખાવને માટે નહીં, પણ પૂરા આત્માથી સત્યતાથી તમારું ભજન કરી શકીએ, તમારા વચનો અમે સમજી શકીએ. માટે પ્રભુજી અમારી જાતોને તમારા હાથોમાં સોંપી દઈએ છીએ. વિશેષ કરીને પ્રભુજી તમારા સેવકને પણ તમારા હાથોમાં સોંપી દઈએ છીએ. તમારા આત્માથી તમે તેઓને ભરો અને તમારા વધસ્તંભની આડની પાછળ તેમને સંતાડો, જેથી કરીને પ્રભુજી અમે તમારું વચન સાંભળી શકીએ અને તમને વધુ નજીકથી અમે ઓળખી શકીએ. માટે તમે અમારી સહાયતા મદદ કરો. અમારી ફરીને પ્રભુજી અમે સર્વે તમારા હાથમાં સોંપાઈએ છીએ. પ્રભુ ઈસુના નામમાં માગીએ છીએ. આમેન. થેન્ક યુ જુલી ભાભી પ્રેયર માટે. હવે આપણે પ્રભુના વચનો વાંચીશું અને આજનો શાસ્ત્ર ભાગ છે માથીની લખેલી સુવાર્તા, તેનો 26મો અધ્યાય અને કલમ 30-56. અને હું ખાસ કરીને હેરિસ અંકલને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આપણને પ્રભુના વચનોમાં દોરશે. અને તે પ્રથમ આપણે કોરસમાં જઈશું. The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you on your way. Oh, the best book to read is the Bible. કલમ 30-56. વાંચીએ તથા સાંભળીએ. પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે. અને 26 અને 30 કલમ. અને
અને ગીત ગાયા પછી તેઓ જૈતુનના પહાડ ઉપર ગયા. ત્યારે ઈસુ તેઓને કહે છે, તમે સૌ આજ રાત્રે મારા સંબંધી ઠોકર ખાશો, કેમ કે એમ લખેલું છે કે હું ઘેટા પાળકને મારીશ ને ટોળાના ઘેટા વિખરાઈ જશે. પણ મારા ઉઠ્યા પછી હું તમારી અગાઉ ગાલિલમાં જઈશ. ત્યારે પિતરે તેને ઉત્તર દીધો, જો કે બધા તારા સંબંધી ઠોકર ખાય તો પણ હું કદી ઠોકર નહીં ખાઈશ. ઈસુએ તેને કહ્યું, હું તને ખચિત કહું છું કે આજ રાત્રે મરઘો બોલ્યા અગાઉ તું 3 વાર મારો નકાર કરીશ. પિતા તેને કહે છે, જો કે તારી સાથે મારે મરવું પડે તો પણ હું તારો નકાર નહીં જ કરીશ. બધા શિષ્યોએ પણ એમ જ કર્યું. ત્યારે ઈસુ તેઓની સાથે ગેથસેમાને નામે એક ઠેકાણે આવે છે ને શિષ્યોને કહે છે કે હું ત્યાં જઈને પ્રાર્થના કરું ત્યાં સુધી તમે અહીં બેસો. અને પિતરને તથા ઝબદીના બંને દીકરાને સાથે લઈને પોતે શોકાતુર તથા ઉદાસ થવા લાગ્યો. ત્યારથી તેઓને કહે છે કે મારો જીવ મરવા જેવો ઘણો શોકાતુર છે. તમે અહીં રહીને મારી સાથે જાગતા રહો. પછી તેણે થોડે આગે જઈને ઊંધે મોડે પડીને એવી પ્રાર્થના કરી કે ઓ મારા બાપ, જો બની શકે તો આ પ્યાલો મારાથી દૂર કર, તો પણ મારી ઈચ્છા પ્રમાણે નહીં પણ તારી ઈચ્છા પ્રમાણે થાવ. પછી શિષ્યની પાસે તે આવે છે ને તેઓને ઊંઘતા દેખીને પિતરને કહે છે, તમે એક ઘડી પણ મારી સાથે જાગતા રહી નથી શકતા? જાગતા રહો ને પ્રાર્થના કરો કે તમે પરીક્ષણમાં ન આવો. આત્મા તત્પર છે ખરો, પણ શરીર અબળ છે. વળી બીજી વાર તેણે જઈને પ્રાર્થના કરી, ઓ મારા બાપ, જો આ પ્યાલો મારા પીધા વગર મારી પાસેથી દૂર ન કરી શકાય તો તારી ઈચ્છા પ્રમાણે થાય. ત્યારે તેણે બીજી વાર આવીને તેઓને ઊંઘતા દીઠા, કેમ કે તેઓની આંખ ઊંઘથી ભારે થઈ હતી. અને તે ફરીથી તેઓને મૂકીને ગયો અને ત્રીજી વાર તેની તે જ વાત કહેતા તેણે પ્રાર્થના કરી. ત્યારે તે પોતાના શિષ્યોની પાસે આવીને તેઓને કહે છે કે હવે ઊંઘ્યા કરો ને આરામ લો. જુઓ, તે ઘડી પાસે આવી છે ને માણસનો દીકરો પાપીઓના હાથમાં પરસ્વાધીન કરાય છે. ઉઠો, આપણે જઈએ. જુઓ, મને જે પરસ્વાધીન કરે છે તે આવી પહોંચ્યો છે. અને તે હજી બોલતો હતો એટલામાં જુઓ, 12માંનો એક એટલે યહૂદા આવ્યો અને તેની જોડે મુખ્ય યાજકોની તથા લોકોના વડીલોની પાસેથી ઘણા લોકો તલવારો તથા લાકડીઓ લઈને આવ્યા. હવે તેને પરસ્વાધીન કરનારે તેઓને એવી નિશાની આપી હતી કે હું જેને ચૂમીશ તે જ તે છે, તેને પકડી લેજો. અને તરત તેણે ઈસુની પાસે આવીને કહ્યું, રાબી સલામ, અને તે તેને ચૂમ્યો. અને ઈસુએ તેને કહ્યું, મિત્ર, જે કરવાને તું આવે છે તે કર. ત્યારે તેઓ પાસે આવીને ઈસુ પર હાથ નાખીને તેને પકડી લીધા. પછી જુઓ, ઈસુના સાથીઓમાંના એકે હાથ લાંબો કરીને પોતાની તલવાર કાઢી ને પ્રમુખ યાજકના ચાકરને મારીને તેનો કાન કાપી નાખ્યો. ત્યારે ઈસુ તેને કહે, તારી તલવાર તેના મ્યાનમાં પાછી ઘાલ, કેમ કે જેટલા તલવાર પકડે છે તેઓ સર્વ તલવારથી નાશ પામશે. શું તું એવું ધારે છે કે હું એવો શક્તિમાન નથી કે જો મારા બાપની પાસે માંગું ને તે હમણાં જ દૂતોની 12 ફોજ કરતા વધારે મારી પાસે નહીં મોકલી દે? તો ધર્મલેખોમાં જે લખેલું છે કે એવું થવું જ જોઈએ તે કેવી રીતે પૂરું થશે? વળી તે જ વેળા ઈસુએ લોકોને કહ્યું કે તમે તલવારો તથા લાકડીઓ લઈને જેમ ચોરને તેમ મને પકડવા સારું નીકળી આવે છે. શું હું રોજ મંદિરમાં બેસીને બોધ કરતો હતો તો પણ તમને પકડ્યો નતો?
પણ પ્રભુ લોકોના લેખો પૂરા થાય માટે આ બધું થયું છે. ત્યારે બધા શિષ્યો તેને મૂકીને નાસી ગયા. પ્રભુ આ વચન સાથે આપણી સાથે વ્યવહાર કરે. આમેન. આમેન. થેન્ક યુ અંકલ બાઇબલ રીડિંગ માટે. હવે આપણે દાનાર્પણ તરફ જઈશું અને દાનાર્પણ દરમિયાન એક સ્પેશિયલ ગીતમાં જઈશું અને નિક્સનભાઈ આપણને એ ગીતમાં લીડ કરશે અને ક્વાયર સપોર્ટ કરશે. ગીતના શબ્દો છે, ના જડાવો આજ તમ સૌ. હલો. ગીતના શબ્દો છે, ના ચડાવવા તમ સૌ વાલા ઈસુનાથને, શું ત્રવેના પપાઈ દિલ્લા ઘોર કૃતિ આરે. ના ચડાવો આજ તમ સૌ વાલા ઈસુનાથને, ના ચડાવો આજ તમ સૌ વાલા ઈસુનાથને. શું દ્રવેના પાપી દિલના ઘોર કૃતથી આરે, ના જડાવો આજ તમ સૌ વાલા ઈસુનાથને. ગેત્સેમાને બાગવાલો યાચે કાંતે પ્રભુને, ગેત્સેમાને બાગવાલો યાચે કાંતે પ્રભુને. જો બને તો દૂર પ્યાલો મુझથી કરજે તુજ ચાહે, જો બને તો દૂર પ્યાલો મુझથી કરજે તુજ ચાહે. આવી ચૂમ્યો ચેલો ત્યાં તો, આવી ચૂમ્યો ચેલો ત્યાં તો, કીધો સ્વાધીન તે ઘડીએ, કીધો સ્વાધીન તે ઘડીએ. ના જડાવો આજ તમ સૌ વાલા ઈસુનાથને, શું દ્રવેના પાપી દિલડા ઘોર કૃતથી આરે, ના જડાવો આજ તમ સૌ વાલા ઈસુનાથને. કાલવારી રાહે ચાલ્યો કાંટાનો હે તાજદારી, કાલવારી રાહે ચાલ્યો કાંટાનો હે તાજદારી. થાકે ચાલે ડગલા ભરતો, વેદના કંઈક દુઃખ બારી. થાકે ચાલે ડગલા પર તો, વેદના કંઈક દુઃખ બારી. તોય જગે ના જાણ્યો એને,
દીધો થંભે આંજણી, ના જડાવો આજે તમે સૌ વાલા ઈસુનાથને. સૂત્ર વેના પાપી દિલડા ગોર કૃતથી આરે, ના જડાઓ આજે તમે સૌ વાલા ઈસુનાથને. બાલા કેરા ક્રૂર ગાય પાપ ભરાયા પાપીઓના, બાલા કેરા ક્રૂર ગાય પાપ ભરાયા પાપીઓના, રક્ત વહેતા હસતો યાચે ક્ષમાપના અપરાધીઓની, રક્ત વહેતા હસતો યાચે ક્ષમાપના અપરાધીઓની. જુલ્મગારો જુલ્મ તમારો, જુલ્મગારો જુલ્મ તમારો, ના વરસાવો થંભ પરે, ના વરસાવો થંભ પરે, ના જડાવો આજે તમે સૌ વાલા ઈસુનાથને. શૂદ્ર વેના પાપી દિલડા ગોર કૃતથી આરે, ના જડાઓ આજે તમે સૌ વાલા ઈસુનાથને, વાલા ઈસુનાથને, વાલા ઈસુનાથને. આમેન. થેન્ક યુ નિક્સનભાઈ ક્વાયર સુંદર ગીતના માટે. હવે આપણે દાનાર્પણની પ્રાર્થનામાં જઈશું અને હું નીલુબેનને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તેઓ આપણને પ્રાર્થનામાં દોરશે. પ્રભુજી અત્યારે તમારા નામે અમે આરાધના કરીએ છીએ, સ્તુતિ કરીએ છીએ. અત્યારે તમારું નામ લેવાનો અમને જે અવસર આપ્યો છે માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમે અમને આજીવિકા આપી છે અને આજીવિકામાંથી અમે જૂજ અર્પણ લાવ્યા છે. પ્રભુ આ અર્પણ દ્વારા 60 ગણા 100 ગણા ફળ આવે એવું તમે થવા દેજો અને પ્રભુ તમારી કૃપાથી સર્વને ભરી દેજો. તમે તમારા સેવકને તમારા ઉપરના આશીર્વાદથી વિસ્તૃત કરજો. આજનું વચન અમારા માટે હોય અને આજે અમે એ વચનથી તમારા વચનો જાણીએ, સમજીએ અને જીવનમાં ઉતારીએ એવું થવા દેજો. ફરી આ નાણાં માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ અને પ્રભુજી આને આશીર્વાદિત કરો. એ જ અમારી વિનંતી ખ્રિસ્તી સુનાઝારીના નામમાં છે. આમેન. 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 થેન્ક યુ નીલુબેન પ્રાર્થના માટે. હવે આપણે જાહેર ખબરો તરફ જઈશું અને હું દિનકર અંકલને વિનંતી કરીશ કે તે આપણને જાહેર ખબરો જણાવશે. સર્વને પ્રેમી સલામ. આવતીકાલે ગુડ ફ્રાઈડે આપણે 1:30 to 2 o'clock પ્રેઝ એન્ડ વર્શિપ કરવાના છીએ.
2 થી 3 આપણે ગુડ ફ્રાઇડેની મિટિંગ આપણા કડિયા સાહેબ લેવાના છે. પ્રાર્થના છે તમે આવો તેવી ખાસ નમ્ર વિનંતી કરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી પ્રભુ ભોજનની પણ પવિત્ર ક્રિયા પાડવામાં આવશે અને ત્યાર પછી લાઇટ નાસ્તાની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે. શનિવારે આપણે 5 થી 7 વાગ્યા સુધી પ્રેઇઝ એન્ડ વર્શિપ કરીશું અને 7 થી 8 ફરીથી આપણે પ્રભુના વચનોમાં જવા માગીએ છીએ. ઈસ્ટરના દિવસે આપણી મિટિંગ 12:30 વાગે આ ચર્ચની અંદર થશે અને ત્યાર પછી ચર્ચ પછી જમવાની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. પ્રાર્થના છે તમે આવો તેવી ખાસ નમ્ર વિનંતી કરવામાં આવે છે. આજે મિટિંગ પર પૂરી થયા પછી પ્રભુ ભોજનની પવિત્ર ક્રિયા પણ આપણે પાડવાના છે. ફરીથી એકવાર તમને યાદ દેવડાવ્યું છે કે ત્યાં આગળ પાર્કિંગ જે બેંક હતી ત્યાં આગળ આપણે પાર્કિંગ કરતા હતા, પણ હવે આપણે ત્યાં પાર્કિંગ કરવાનું નથી, કારણ કે આપણી ગાડી ટો કરવાની શક્યતા ઘણી બધી છે. માટે તમે તમારી રીતે વ્યવસ્થા કરી લેશો. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ અંકલ જાહેર ખબરો માટે. હવે આપણે પ્રભુના વચનો તરફ જઈશું અને હું પાસ્ટર રાજેન્દ્ર કડિયા સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તે આપણને વચનોમાં દોરશે. તેમનો આજનો વિષય છે તત્પર આત્મા અબળ શરીર, અને વચનો બાદ આપણે પ્રભુ ભોજનની પવિત્ર ક્રિયામાં જઈશું અને તેમાં આપણને દિનકર અંકલ દોરશે. અને પ્રભુ ભોજનની પવિત્ર ક્રિયા પછી આપણે છેલ્લી પ્રાર્થના અને આશીર્વચનોમાં જઈશું, તેમાં જયંતિ અંકલ આપણને દોરશે. થેન્ક યુ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રભુની સ્તુતિ થાવ આજના દિવસને માટે, જેને આપણે મોટી થર્સડે તરીકે સામાન્ય રીતે ઓળખીએ છીએ. અને આજના પ્રભુના વચનો આપણે સાથે મળીને અભ્યાસ કરવા માગીએ છીએ. આવો આપણે આપણા મસ્તકો નમાવીએ અને પ્રભુની સહાય માગીએ, પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુજી, આ દિવસને માટે અને સમયને માટે તમારા પવિત્ર નામની અમે સ્તુતિને આરાધના કરીએ છીએ. એ ક્રૂસ ઉપર પ્રભુ તમે તમારી સ્વેચ્છાથી પ્રભુ ગયા, બાપની ઈચ્છા પ્રમાણે ગયા, અને અમારા સારું પ્રભુ એ તારણનો એક માર્ગ તમે સિદ્ધ કર્યો. અને પ્રભુ એ ક્રૂસ આરોહણની એ આગલી રાત્રે પ્રભુજી જે બાબતો તમે અનુભવી એના ઉપર જ્યારે અમે મનન કરીએ છીએ, ત્યારે પ્રભુ પવિત્ર આત્મા દેવ અમારી સાથે તમે વાત અને વ્યવહાર કરો અને તમારું વચન અમારી સાથે સીધી રીતે વાત કરે, એ જ અમારી પ્રાર્થના છે. મેજની સંગતને માટે પણ અમને તમે તૈયાર કરો. મુજબળ પાત્રને તમારા સામર્થ્ય નીચે તમે ઢાંકી રાખો. ઈસુના નામે માગીએ છીએ, આમેન. આજે જે વિષય ઉપર આપણે મનન કરવા માગીએ છીએ, ધ વિલિંગ સ્પિરિટ એન્ડ ધ વીક ફ્લેશ. આત્મા તત્પર છે ખરો, પણ દેહ અથવા શરીર નિર્બળ છે. એ વિષય પર મનન કરવા માગીએ છીએ. અને આપણે સારી પેઠે જાણીએ છીએ કે આ બનાવો જે બન્યા એમાં આજે આપણે થર્સડે નાઇટની જે ઘટનાઓ છે એના તરફ મનન કરવા માગીએ છીએ. ગઈકાલે આપણે પ્રભુના એ જ પેસેજમાંથી 26મા અધ્યાયમાંથી જ આપણે જે બનાવ તરફ દ્રષ્ટિ કરી હતી. 2 વ્યક્તિઓ વિશે આપણે અભ્યાસ કર્યો હતો. એક તો એક સ્ત્રી જે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે આવીને એણે સંગમરમરની ડબ્બી લઈને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના માથા ઉપર તેને રેડી દીધું, અને પછી આપણે જોઈએ છીએ કે ત્યાં આગળ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે એના એ કૃત્યને વખાણ્યું. અને કેટલો અજાયબ પ્રેમ ભાવ, પ્રભુ ઈસુ પ્રત્યે કેવો અજાયબ ભક્તિભાવ એણે ત્યાં આગળ જાહેર કર્યો, એના વિશે આપણે જોયું હતું. જોકે સ્પષ્ટતા કરવાની જરૂર મને લાગી, કારણ કે ઘણી બધી મરિયમો બાઇબલમાં છે. મને કહેવામાં આવ્યું કે 13 મરિયમો છે. હું કદાચ મને એના કરતાં ઓછી ખબર હતી, પણ ઘણા બધા લોકોને કદાચ મારા કરતાં વધારે ખબર છે. બાઇબલની અંદર 13 મરિયમો છે. અને જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથેના સંદર્ભમાં આપણે વાત કરીએ છીએ ત્યારે પણ ઘણી બધી મરિયમો વિશેના ઉલ્લેખો આવે છે. એટલે કે કઈ મરિયમે આ અત્તર ચોળ્યું એ વિષય પર ઘણા લોકોના અલગ અલગ મંતવ્યો છે. હું બહુ ડિટેલમાં જવા નથી માગતો. હું એટલી સ્પષ્ટતા કરવા માગીશ કે મારું મંતવ્ય જે હતું કે બેથાનિયાની મરિયમ કે જે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના મિત્ર લાઝરસની બેન અને માર્થાની પણ બેન હતી, એણે એ અત્તર ચોળ્યું, એ હું
પ્રભુના વચનને આધારે કહેવા માગું છું, 3 સુવાર્તાઓમાં એનું નામ લખવામાં આવ્યું નથી. એક સ્ત્રી એવું લખ્યું છે, પણ યોહાનની સુવાર્તામાં સ્પષ્ટ રીતે એ બનાવને જ્યારે વર્ણવવામાં આવ્યો છે ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે બેથાનિયાની મરિયમ એનું નામ હતું ને એણે આ કૃત્ય કર્યું. અને અમારો જે કન્ક્લુઝન છે એ પ્રભુના વચનને આધારે હતું. પણ આઈ ડુ એપ્રિશિએટ કે ઘણા બધા લોકોને કદાચ આ વિષયમાં અલગ અલગ વિચારો હોઈ શકે છે. અને એનું કારણ એક જ છે કે ઘણી વખતે જ્યારે એક સ્ત્રી કે એક વ્યક્તિ એવું લખવામાં આવ્યું હોય ત્યારે કોણે એ કર્યું છે એના વિશે ઘણા બધા મતાંતરો પ્રવર્તતા હોય છે. અને એટલા માટે મહેરબાની કરીને એ કોણે કર્યું એ અગત્યનું નહોતું, પણ એણે જે કર્યું એ કેટલું મહત્ત્વનું કામ હતું. પ્રભુના કફનને માટે એણે ત્યાં આગળ એ તૈયારી કરી એમ આપણે જોઈએ છીએ. અને બીજો જે બનાવ જોયો કે યહૂદાએ ત્યાં આગળ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને ચાંદીના 30 સિક્કાઓને માટે એણે ત્યાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને પરસ્પાધીન કરવાને માટે નિર્ણય કર્યો. અને એણે જે રીતે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને એનો વિશ્વાસઘાત કર્યો એ 2 કોન્ટ્રાસ્ટિંગ જે બનાવો બન્યા એના ઉપર આપણે ગઈકાલે મનન કર્યું હતું. અને હવે આપણે એ બનાવો બન્યા પછી આપણે જોઈએ છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે ત્યાં આગળ જે બેખમીર રોટલીના પર્વનું જે એક નવું અર્થઘટન કર્યું એ તો એ જ હતું કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું કે એમણે પોતાના શિષ્યોની આગળ કહ્યું કે હવે હું મારી જાતને અર્પણ કરવાનો છું વધસ્તંભ ઉપર. અને ત્યાં આગળ એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે રોટલી લઈને આશીર્વાદ માગીને ભાગી અને તેને કહ્યું કે લો ખાઓ, એ મારું શરીર છે. અને ત્યાર પછી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે પ્યાલો લઈને તથા સ્તુતિ કરીને તેઓને આપીને કહ્યું કે તમે સૌ એમાંનું પીઓ, કેમ કે નવા કરારનું એ મારું લોહી છે જે પાપોની માફીને અર્થે ઘણાઓને સારું વેવડાવવામાં આવે છે. અને એ રીતે ત્યાં આગળ આ બનાવ બને છે. અને ત્યાર પછી ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે તેઓ ગીત ગાઈને જૈતુનના પહાડ ઉપર ત્યાં આગળ ગયા. અને આગળ આપણે જે જોવા માગીએ છીએ આજનો જે સંદેશો છે એ 26મો અધ્યાય અને તેની 41મી કલમ ત્યાં આગળ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે આ પ્રમાણે કહ્યું કે જાગતા રહો ને પ્રાર્થના કરો કે તમે પરીક્ષણમાં ન આવો. આત્મા તત્પર છે ખરો, પણ શરીર અબળ છે. હવે આ શબ્દો જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે પોતાના શિષ્યોને માટે વાપર્યા કે આત્મા તત્પર છે ખરો, પણ શરીર અબળ છે, આ પ્રશ્ન વિશે પણ ઘણી બધી વખતે ઘણા બધા અલગ અલગ વિચારો વ્યક્ત કરવામાં આવે છે. એક વિચાર એવો વ્યક્ત કરવામાં આવે છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે પોતાના વિશે કહ્યું, કારણ કે મનુષ્ય દેહમાં આવેલા પ્રભુ હતા, દેવ હતા, અને એ કોઈક સ્ટ્રગલમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. વધસ્તંભ અને જે પ્યાલો તેઓ પીવાના હતા, મોતનો પ્યાલો, પાપના નિચોડનો પ્યાલો, આખી દુનિયાના પાપના નિચોડનો પ્યાલો, એ પીવા તરફ જઈ રહ્યા હતા. ત્યારે એક પ્રકારનું એક વીકનેસ અથવા એક નબળાઈ તેઓ અનુભવી રહ્યા હતા. એક ટેમ્પટેશનમાંથી તેઓ પસાર થઈ રહ્યા હતા. અને એટલા માટે એમણે કહ્યું કે મારે સારું તમે પ્રાર્થના કરો અને પરીક્ષણમાં ના આવો. એ પણ માનવામાં આવે છે કે ઘણી બધી વખતે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે એમના શિષ્યોને એ કહ્યું. ઘણો લાંબો દિવસ થઈ ગયો હતો અને ઓલમોસ્ટ મિડનાઇટ થવા લાગી હતી. પાછા એ લોકો ચાલીને ત્યાંથી જે ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે જૈતુનનો જે પહાડ છે ત્યાં ઉપર એ લોકો ચડીને ગયા. ગેત્સેમાની વાડી આગળ આવીને તેઓ થોભ્યા હતા. ત્યારે ઘણું બધું ચાલ્યા હતા, બીજી દિવસ હતો અને શિષ્યો ચોક્કસપણે થાકી ગયેલા હતા. અને એ લોકોને પ્રભુએ ઉત્તેજન મળે અને એમની સાથે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથે પ્રાર્થનામાં જોડાયેલા રહે એટલા માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે એમને ચેતવણી આપી કે તમારો આત્મા તત્પર છે ખરો, પણ તમારું શરીર અબળ છે, માટે તમે જાગતા રહીને પ્રાર્થના કરો. પરંતુ આ જે વાક્ય અથવા તો જે શબ્દો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે ઉચ્ચાર્યા એના ઉપર આજે આપણે મનન કરવા માગીએ છીએ. અને એ કરીએ પહેલાં પહેલો જે મુદ્દો છે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ગેત્સેમાની વાડીમાં પ્રભુની ઈશ્વર પિતાની જે પ્રાર્થના કરે છે, જીસસ ઇઝ પ્રેયર ઇન ધ ગાર્ડન ઓફ ગેત્સેમાની, એના ઉપર આપણે થોડોક સમય મનન કરવા માગીએ છીએ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જીવનના જે બહુ જ મહત્ત્વના જે તબક્કાઓ હતા એમાંનો સૌથી વધારે મહત્ત્વનો જે તબક્કો, જે સ્ટેજ છે, એ હવે સેટ થઈ રહ્યું હતું. The very reason that Jesus came in this world was to offer himself as a sacrifice on the cross. And today is the night, a day, few hours after that, he would be crucified on the cross. And this is a very important event in the life of Jesus Christ and also in the life of the entire world. આજનો જે દિવસ છે એ એમને માટે બહુ જ અગત્યનો એવો દિવસ હતો.
અને આપણે જોઈએ છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જ્યારે પણ કોઈક પ્રકારના નિર્ણયો કરવાને માટે થોભ્યા ત્યારે હંમેશા તેઓ બાપની હજુરમાં પ્રાર્થનાની અંદર તેઓ જતા હતા. લાંબો સમય બાપની હજુરમાં પ્રાર્થનાઓ કરે, શિષ્યોની પસંદગી કરી ત્યારે એમણે પ્રાર્થના કરી. અને હવે આ એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાઈમ એમના જીવનને માટે આવ્યો છે કે આ દિવસ અને હવે પછી જે બનાવો બનવાના હતા એ તમારા અને સમગ્ર મનુષ્ય જાતના તારણને માટે બહુ ઉપયોગી એવું કૃત્ય તેઓ કરવાના હતા. પોતાનું બલિદાન તેઓ ક્રૂસ ઉપર આપવાના હતા. અને એટલા માટે પ્રાર્થના એ એમનું પોતાનું એક બહુ જ સખત એવું હથિયાર હતું. કોઈ પણ અગત્યના નિર્ણય કરતાં પહેલાં, કોઈ પણ અગત્યનું કાર્ય કરતાં પહેલાં તેઓ હંમેશા બાપની હજુરમાં પ્રાર્થના કરવા જાય છે. અને અહીંયા આપણે એ જ બાબત જોઈએ છે. બહુ કેરફુલી તમે આ જોજો કે ત્યાં આગળ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જે શિષ્યો હતા 36મી કલમમાં ત્યાં આગળ લખવામાં આવ્યું છે કે હું પણ જેને પ્રાર્થના કરું ત્યાં સુધી તમે અહીં બેસો. કેટલા શિષ્યો હતા? 12? 11 ઇઝ અ કરેક્ટ આન્સર. ત્યાં આગળ યહૂદા નહોતો. અને આપણે જોઈએ છે કે કેટલા શિષ્યોને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે એમની સાથે થોડા આગળ એ લઈ ગયા જ્યાં પ્રાર્થના કરવાના હતા એ જગ્યા સુધી. 2? 3? ત્યાં શું લખ્યું છે? એકનું નામ આપ્યું છે કે પિતરને ત્યાં એને કહેવામાં આવ્યું. ને જબ્દીના કેટલા દીકરાઓ? 2 દીકરાઓ. કોણ છે જબ્દીના દીકરાઓ? યાકૂબ અને યોહાન. 3 જણ. એટલે હંમેશા હું કહું છું કે જ્યારે બાઇબલ વાંચીએ ને આપણે તો કેરફુલ એના શબ્દો આપણે વાંચવા જોઈએ. અને એ જો બરાબર વાંચીએ ને તો બરાબર સમજી શકાય. પછી ના વાંચીએ બરાબર કેરફુલી તો કદાચ આપણે એ કોઈક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે એમાંથી એ આપણે મિસ કરી દઈ શકીએ છીએ. પણ આપણે જોઈએ છે કે એ એમનું ઇનર સર્કલ હતું એમ કહેવાય. એમના નિકટના 3 શિષ્યો, 12 શિષ્યોમાંથી આ 3 શિષ્યો એવા હતા કે જેને આપણે એમ કહી શકીએ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નિકટના કોર ગ્રુપમાં તેઓ હતા. અને એમને થોડા આગળ જ્યારે પ્રાર્થના કરવાનો હતો એની વધારે નજીક પેલા બીજા જે શિષ્યો હતા 11 શિષ્યો અને એક જગ્યાએ કહીને પછી એમાંથી 3ને એ સાથે લઈ જાય છે, રાઈટ. એટલે 8 શિષ્યો એક જગ્યાએ હતા, 3 શિષ્યો અહીંયા હતા, બીજો એક શિષ્ય બહાર હતો જે આપણે જાણીએ છીએ યહૂદા ઇસ્કારિયોત. એ પેલા જે પકડનારા લોકો આવનારા હતા એની સાથે એ ગયેલો હતો. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે ત્યાં આ બધા શિષ્યોને એમણે એ જ કહ્યું કે તમે પહેલાં જે શિષ્યો 36મી કલમમાં આપણને બતાવે છે એમણે એવું કહ્યું કે હું પણ જઈને પ્રાર્થના કરું ત્યાં સુધી તમે અહીં બેસો, એવું કહ્યું એણે ત્યાં આગળ. અને પછી પિતર તથા જબ્દીના બંને દીકરાઓને યાકૂબ તથા યોહાનને ત્યાં આગળ એ સાથે લઈ જાય છે થોડે દૂર સુધી. અને ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે 38મી એટલે કે મારો જીવ મરવા જેવો ઘણો શોકાતુર છે, તમે અહીં રહીને મારી સાથે જાગતા રહો. હજુ પ્રાર્થના કરવાનું તો કીધું જ નથી એમને. ખાલી ત્યાં આગળ એ શિષ્યોને કહેવામાં આવ્યું હતું કે તમે અહીં બેસો, તમે અહીં થોભો, તમે અહીંયા રહીને તમે જાગતા રહો મારી સાથે. હું જાગતો રહીને બાપની પાસે પ્રાર્થના કરવાને માટે જવાનો છું, પણ તમે મારી સાથે જાગતા રહો, એવું ત્યાં આગળ આપણે લખેલું જોઈએ છે. અને પછી એ 3 શિષ્યો હતા એનાથી થોડે આગે જઈને 39મી કલમ પ્રમાણે એ જઈને એ પ્રાર્થના કરે છે કે જે ઊંધે મોઢે પડીને પ્રાર્થના કરી. અને પ્રાર્થના કઈ હતી કે છે ઓ બાપ, મારા બાપ, જો બની શકે તો આ પ્યાલો મારાથી દૂર કર, તો પણ મારી ઈચ્છા પ્રમાણે નહીં પણ તારી ઈચ્છા પ્રમાણે થાઓ. એક વખતે એમણે આ પ્રાર્થના કરી. અને આ પ્રાર્થનાની અંદર આપણે એ જોઈએ છે કે કેવા ભાવો સાથે બાપની હજુરમાં તેઓ પ્રાર્થના કરવા જાય છે. ત્યાં ચોખ્ખું લખવામાં આવ્યું છે કે એમનો જીવ એ મરવા જેવો શોકાતુર છે. અને પછી એમણે એમ પણ કહ્યું કે તે પોતે શોકાતુર તથા ઉદાસ થવા લાગ્યો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સંપૂર્ણપણે મનુષ્ય હતા આપણી જેમ, અને સંપૂર્ણપણે દેવ પણ હતા, 100% God, 100% man. And this was a time when his humanity, the humanity part was also revealed in the whole incident. એ મનુષ્ય હતા, એમની પણ કેટલીક બાબતો ત્યાં આગળ આપણે ત્યાં આગળ જોઈ શકીએ છીએ. અને જે પ્રાર્થના એમણે કરી એ તો એટલા જ માટે પ્રાર્થના કરી કે એ પ્યાલાની અંદર તમારા, મારા અને આખી દુનિયાના પાપોનો જે સૌથી કહી શકાય એવો ભયંકર એવો કોપવાળો એ જે રસ હોય
એ પ્યાલાની અંદર ભરેલો હતો, જે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને માટે નિર્માણ કરેલો હતો. ઈશ્વર પિતાએ એ નિર્માણ કરેલું હતું. જ્યાં સુધી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ સમગ્ર જગતના પાપોનો ભાર પોતાના ઉપર ના લે ત્યાં સુધી એ ઉદ્ધારનું કાર્ય શક્ય હતું નહીં. Was there any other way by which Jesus could be spared from the cross and we could still receive salvation? And the answer is no. શું કોઈ એવો એક રસ્તો હતો કોઈ બીજો? શા માટે ઈસુ ખ્રિસ્તને વધસ્તંભ પર જવાની જરૂર પડે? બીજી કોઈ રીતે પ્રભુ આપણને માફ કરી શક્યા હોત. પણ હું તમને કહેવા માગું છું કે બીજો કોઈ જ રસ્તો હતો નહીં. કારણ કે પ્રભુનું વચન કહે છે કે જે જીવ પાપ કરે તે માર્યો જાય. અને ત્યાં કહેવામાં આવ્યું છે કે પાપનો મુસારો મરણ છે. જૂના કરારમાં એ કહેવામાં આવ્યું. અને એ પાપના મરણની શિક્ષા તમે ને હું ભોગવવા જોઈએ. કારણ કે તમે ને મેં અને લોકોએ ને સમગ્ર મનુષ્ય જાતે પાપ કર્યું છે. આદમને હવાથી શરૂ થયું અને ચાલતું આવ્યું. અને એ મરણની શિક્ષા ભોગવવી જ રહી. પરંતુ ઈશ્વર એટલો બધો પ્રેમ આપણા પર કરે છે. ઈશ્વર બાપે પોતાના પુત્રને આ જગતમાં મોકલ્યો. અને ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે આપણા વતી એ ક્રુસ ઉપર ગયા. હી ડાઈડ ઇન આવર પ્લેસ. આપણા વતી તમારે ને મારે ત્યાં એ ક્રુસ ઉપર મરવું જોઈએ. કારણ કે પાપ તમે ને મેં કર્યું છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સંપૂર્ણપણે નિષ્પાપ હતા. પરંતુ આ નિષ્પાપ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આ સમગ્ર દુનિયાના પાપોનો જે પ્યાલો હતો એ પીવાને માટે ઈશ્વર પિતાએ નિર્મિત કરેલા હતા. ઇટ વોઝ ગોડ્સ પ્લાન that he would drink this cup which was filled with the sins. એમ કહી શકાય કે દુનિયાની બધી જ ભૂંડાઈ અને જગતના બધા જ ભૂતકાળમાં થયેલા આદમથી શરૂ કરેલા પાપથી શરૂ કરીને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના દિવસ સુધીના પાપો, ત્યાર પછીના પાપો, અને હવે પણ જ્યાં સુધી અંત નહીં આવે ત્યાં સુધી જે પાપો કરવામાં આવશે એ બધાને માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને ત્યાં આગળ ક્રુસ ઉપર શિક્ષા સહન કરવાની હતી. અને એ પ્યાલો એનું એ પ્રતીક છે. અને એટલા જ માટે જે પ્રભુ પોતે પવિત્ર છે એ કદી પણ એ કોઈ રીતે આ પ્યાલાને પી શકે નહીં. આપણે કલ્પના કરી શકીએ છીએ કે જે વ્યક્તિ સંપૂર્ણ નિષ્પાપ છે, એણે જિંદગીમાં ક્યારે પણ એક પણ પાપ કર્યું નથી, અને એટલા માટે એટલા બધા પવિત્ર અને શુદ્ધ હોવાને કારણે જ્યારે એમને આખી દુનિયાના પાપોનો ભાર એમની પર મૂકવાનો હતો ત્યારે કેવી રીતે એ શોકાતુર તથા ઉદાસ ના થાય. એ શોકાતુર અને ઉદાસ એટલા માટે નહોતા કે આખી એમને ત્યાં આગળ એ મરણની પીડામાંથી પસાર થવું પડશે. એ શોકાતુર એટલે નહોતા કે એમના હાથ અને પગ ઉપર ખીલાઓ જડી દેવામાં આવશે. પરંતુ એ શોકાતુર એટલા માટે હતા કે એ સમય એ ઈશ્વર પિતા પોતાના બાપની સાથેનો જે એમનો જે અતૂટ સંબંધ હતો એ સંબંધ એ ક્રુસ ઉપર થોડીક ક્ષણોને માટે તૂટી જવાનો હતો. જ્યારે તમારા અને મારા પાપ અને અપરાધોનો જે બોજ છે એ પોતાના ઉપર તેઓ લેવાના હતા. અને પ્રભુનું વચન યશાયા 53 બહુ જ સ્પષ્ટ રીતે લખવામાં આવ્યું છે કે યહોવાની મરજી તેને કચરવાની હતી. યહોવાની મરજી તેને કચરવાની હતી. તેના ઉપર આપણા બધાના પાપોનો ભાર મૂકવામાં આવ્યો, એમ ત્યાં આગળ લખવામાં આવ્યું છે. અને ત્યાં આગળ લખવામાં આવ્યું છે કે આપણા વતી એ પાપનો ભાર એમણે ત્યાં વધસ્તંભ ઉપર સહન કર્યો. અને એ જ્યારે બનવાનું હોય ત્યારે સંપૂર્ણ નિર્દોષ, સંપૂર્ણ પવિત્ર એવા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ ડિલેમામાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા કે મેં કદી પણ પાપને અનુભવ્યું નથી, અને હવે આખી દુનિયાના પાપને મારા ઉપર લેવાનું છે. અને એ વખતે મારો ઈશ્વર પિતા, જેની સાથે હું અનંતકાળથી એક અતૂટ સંબંધમાં જોડાયેલો છું, એ થોડી ક્ષણોને માટે એ વિક્ષેપ એ સંબંધમાં થનાર છે. અને એક સ્ટ્રગલમાંથી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પસાર થઈ રહ્યા હતા. કદાચ એમનો જે સ્વભાવ છે, માનવીય સ્વભાવ, એ જે પેઇન તેઓને થવાનું હતું એ જોઈને, એ વિચારીને તેઓ ચોક્કસપણે થોડે ઘણે અંશે આ પ્રાર્થના કરવા એ પ્રેરાયા હોય કે આ પ્યાલો મારાથી દૂર કર. પરંતુ આપણે જોઈએ છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો આત્મા એ તો તત્પર હતો ઈશ્વર પિતાને આધીન થવાને માટે. અને ત્રીજી બાબત આપણે જોવા માંગીએ છીએ કે આખી દુનિયાને માટે પણ એ સંપૂર્ણપણે એ ચિંતિત હતા. તમારા અને મારા પાપો એટલા બધા છે, એટલા બધા ખરાબ છે, એટલા બધા ખોટા છે, એટલા બધા ભૂંડા છે કે એવા પાપોને એમણે એમની ઉપર લઈ લીધા. અને આ થોડીક વીક મોમેન્ટ્સની અંદર
એક સમયે એમ પણ કહી શકાય કે શૈતાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું અંતિમ વાર પરીક્ષણ કર્યું. બાઇબલમાં લખવામાં આવ્યું છે કે શૈતાને પ્રભુ ઈસુનું પરીક્ષણ કર્યું. એ પરીક્ષણ આપણને માથીની સુવાર્તાના 4થા અધ્યાયમાં જોવા મળે છે. અને આપણે જાણીએ છીએ કે બધા ટેમ્પટેશન્સ કેવા હતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના. ધ લાસ્ટ ટેમ્પટેશન ઓફ જીસસ ક્રાઇસ્ટ વોઝ ધીસ. Satan was trying to say to the Lord, back out. Why should you die? You are a holy and perfect God. You are sinless. Why should you die? છેલ્લી ક્ષણે એક પાસો શેતાને ફેંકી દીધો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને મનમાં આ એક વિચાર મૂક્યો કે તે પાપ કર્યું નથી, તું નિર્દોષ છે, શા માટે તારે આ વધસ્તંભની શિક્ષા સહન કરવાની જરૂર? તું એમાંથી પાછો હટી જા. અને આ એક પરીક્ષણ જે લખવામાં નથી આવ્યું, પણ હું ચોક્કસ માનું છું કે એને કારણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને પોતાના બાપની પાસે જઈને આવી પ્રાર્થના કરવાની ઈચ્છા થઈ કે આ પ્યાલો જો બની શકે તો મારાથી દૂર કર. પરંતુ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો જે આત્મા હતો એ વિલિંગ હતો ને એમણે એમ પણ કહ્યું કે તો પણ તારી ઈચ્છા પ્રમાણે થાવ, મારી ઈચ્છા પ્રમાણે નહીં પણ તારી ઈચ્છા પ્રમાણે. અને આ જ્યારે પ્રાર્થના કરવામાં આવી ત્યારે એમ લખવામાં આવ્યું છે કે 3 વખતે એમણે પ્રાર્થના કરી. પહેલી વખતે એ પ્રાર્થના કર્યા પછી તેઓ શિષ્યોની પાસે આવે છે 40મી કલમમાં, અને ત્યાં શું જોઈએ છે? તેઓ ઊંઘી ગયેલા હતા. પિતરને માટે પણ એવો જ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. પ્રશ્ન પિતરને પૂછવામાં આવે કે શું તમે એક ઘડી પણ મારી સાથે જાગતા રહી શકતા નથી? અને બીજી વખત એણે એ જ પ્રાર્થના કરી, અને ત્રીજી વખત એણે પ્રાર્થના કરી. અને જ્યારે આ રીતે 3 વખતે પ્રભુએ પ્રાર્થના કરી ત્યારે આપણે શું જોઈએ છે? પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને એ વાતની ખબર હતી કે એકમાત્ર એવી પ્રાર્થના એમની છે કે જેનો જવાબ ઈશ્વર પિતા નામ આપવાના હતા. હું એટલા માટે કહું છું કે લાજરસની કબર આગળ યોહાનની સુવાર્તાના 11મા અધ્યાયની અંદર 41 ને 42મી કલમમાં જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત લાજરસને ઉઠાડવાને માટે ગયા ત્યારે ત્યાં આગળ એમણે આ શબ્દ ઉચ્ચાર્યા. એમણે એ પ્રમાણે કહ્યું કે હે બાપ, તે મારું નિત્ય સાંભળ્યું છે. બીજા શબ્દમાં એમની એક પણ પ્રાર્થના એવી નહોતી કે જે ઈશ્વર પિતાએ ના સાંભળી હોય અને એનો જવાબ પ્રભુ બાપે એમને નકારાત્મક આપ્યો હોય. પરંતુ જે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે પ્રાર્થનાઓ કરી એ બધી જ પ્રાર્થનાઓનો હકારાત્મક યસ આન્સર બાપ તરફથી અમને મળ્યો હતો. એક પણ પ્રાર્થના એવી નથી. પણ આ એક એવી પ્રાર્થના છે કે આ પ્યાલો અમારાથી દૂર કર. એ પ્રાર્થનાનો જવાબ પણ પ્રભુને ખબર હતી કે બાપ ના જ કહેવાના છે. અને અંતિમ પ્રાર્થનામાં એમણે એ પ્રમાણે કહ્યું કે જો આ પ્યાલો ન પૂરી મારાથી દૂર કરી શકાય તો તારી ઈચ્છા પ્રમાણે થાવ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે એક ઓનેસ્ટ કન્ફેશન કર્યું. સ્પિરિટ ઇઝ વિલિંગ બટ ફ્લેશ ઇઝ વીક. ઘણી વખતે વાલા મિત્રો આપણે માટે પણ આવું જ બનતું હોય છે. આપણે પ્રભુની સેવા કરવાને માટે તત્પર હોઈએ છીએ. આપણો આત્મા પ્રભુની સેવાને માટે તત્પર હોય છે. પણ કેટલી બધી વખતે આપણું જે શરીર છે એની અંદર નિર્બળતાઓને કારણે આપણે જે પ્રભુ આપણી પાસેથી કરાવવા માગે છે એ કરી શકતા નથી. અને એ સ્ટ્રગલ છે જે તમે ને હું બધા જ પસાર થઈ રહ્યા છે. આપણે બહુ જ ઈચ્છાઓ સારી રાખીએ છીએ પ્રભુને પ્રસન્ન કરવાની, પરંતુ આપણું જે દેહ છે એ નિર્બળ છે. અને આ એક સ્ટ્રગલ આપણે એપોસ્ટલ પોલના જીવનમાં પણ જોઈએ છે. પ્રેરિત પાઉલના જીવનમાં પણ એને એ જ લખ્યું છે કે હું જે નથી ઈચ્છતો તે હું કર્યા કરું છું, અને હું જે ઈચ્છું છું તે હું કરી શકતો નથી. અને કે છે આ મરણના શરીરથી મને કોણ મુક્ત કરશે? અને પછી એનો જવાબ જ એ અધ્યાયની અંદર જ અંતમાં આપે છે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત. કારણ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે આ જે બાબત છે એનો ત્યાં આગળ આપણને ઉપાય બતાવે છે. વોટ ઇઝ ધી સોલ્યુશન ટુ ધીસ પ્રોબ્લેમ? Our spirit is willing to do God's will, but our weak is flesh. And that takes me to the next point. જાગતા રહો અને પ્રાર્થના કરો. Watch and pray is the solution according to Matthew 26:41. જ્યારે આવી પરિસ્થિતિમાંથી તમે ને હું પસાર થતા હોઈએ ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે આપણને આ નમૂનો આપ્યો છે. જાગતા રહો અને પ્રાર્થના કરો. આપણો જે આત્મા છે જે દેવની સેવા કરવાને માટે તત્પર છે એ આત્માને
બળ આપવાને માટે અને ઈશ્વરની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવાને માટે આપણને કહેવામાં આવ્યું છે કે આપણે જાગતા રહેવાનું છે, જાગૃત રહેવાનું છે, પહેલી બાબત. અને બીજી બાબત કહી છે કે પ્રાર્થના પણ કરવાનું છે. એ બહુ જ જરૂરી બાબત છે. અને એનું કારણ શું છે? એટલા માટે કે આપણે પરીક્ષણમાં ના આવીએ. હવે અહીં જે શબ્દ પરીક્ષણ વાપર્યો છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે, એ આ અર્થમાં વાપર્યો હતો કે મને પરીક્ષણ આવ્યું છે કે હું ક્રૂસ ઉપર ના જાઉં, મને પરીક્ષણ આવે છે કે હું આ પ્યાલાને મારાથી દૂર કરી દઉં, પણ મારે માટે તમે પ્રાર્થના કરો કે મારો આત્મા તત્પર છે બાપની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા, પણ મારો દેહ એ તરફ જતાં મને અટકાવે છે. અને એટલા માટે ત્યાં આગળ કહેવામાં આવ્યું કે વોચ એન્ડ પ્રે. કારણ કે વિલિંગનેસ હોય એટલું પૂરતું નથી. આપણને બહુ સ્પિરિચ્યુઅલી એલર્ટ રહેવાને માટે પણ કહેવામાં આવ્યું છે. આત્મિક રીતે આપણે બહુ એલર્ટ ના રહીએ તો ગમે તેટલા સારા ઈરાદાઓ આપણા હૃદયમાં હોય, ઈશ્વરને આધીન થવાના, એની સેવા કરવાના, એની ઈચ્છા પ્રમાણે કરવાના, પણ જો આપણે વોચફુલ નથી રહેતા, સૌથી મોટું જે પ્રોબ્લેમ છે, જ્યારે આપણો દેહ જ્યારે અબળ હોય છે ત્યારે શૈતાન એ વીક મોમેન્ટને પકડી લે છે. આ બહુ ધ્યાન રાખજો તમે, રાઈટ? જ્યારે તમે બહુ જ હૃદયની અંદર જ્યારે આપણે પ્રભુને માટે કંઈક કરવાની ઈચ્છા હોય છે, પરંતુ જો આપણો દેહ નિર્બળ હોય, થાકી ગયા હોઈએ, અથવા તો આપણે જો સાવધ ના રહેલા હોઈએ, તો એ વીક મોમેન્ટનો શૈતાન ત્યાં આગળ આપણા જીવનનો ઉપયોગ કરે છે અને ટેમ્પટેશન લાવે છે. અને એટલા માટે કહ્યું છે કે તમારો વેરી જે ગાદનાર સિંહની માફક ત્યાં આગળ એ ફરી રહ્યો છે. અને ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે તમે સાવધ રહો, તમે જાગૃત રહો. તમારા શત્રુ શૈતાનની એ જે ટેકનિક છે એને તમે પીછાણો, કે તમારી વીકનેસની અંદર એ તમને એ ટેમ્પટેશનમાં નાખી શકે છે. દાઉદ રાજા પ્રભુનો મનગમતો માણસ, પરંતુ એ ટેમ્પટેશનમાં ક્યારે પડ્યો? જ્યારે એની આંખો એ વીકનેસથી ભરેલી હતી. When King David allowed his eyes to be captured by the lust, in that weak moment, he actually committed a sin of adultery. એની એ વીક મોમેન્ટની અંદર એણે વ્યભિચારનું એ પાપ કરી બેઠો, એમ આપણે જોઈએ છીએ. અને એ જ આપણને પણ એટલું જ લાગુ પડે છે. આપણને કહેવામાં આવ્યું છે, પહેલો પિત્તરને તરફ 5મો અધ્યાય અને 8મી નંબરની જે કલમ છે, વારંવાર આપણે યાદ રાખવાની જરૂર છે. કે છે કે શૈતાનનો તમે સામનો કરો, વિશ્વાસની અંદર તમે દ્રઢ રહો, સાવધ રહો અને પ્રાર્થના કરો. અત્યારના સમયની અંદર, મોડર્ન સમયની અંદર ઘણા બધા ડિસ્ટ્રેક્શન્સ આપણી આગળ હોય છે. એવી બધી ઘણી બધી બાબતો છે કે જે આપણને બહુ આપણા જે પ્રભુની સેવાના કાર્ય છે એનાથી દૂર લઈ જઈ શકે છે. મીડિયા, ઘણા બધા એવા ડિસ્ટ્રેક્શન્સ છે. મટીરિયાલિસ્ટિક થિંગ્સ ને ભૌતિકવાદ અને જગતની બાબતો અને જગતની ઝકમઝાળ ને એટ્રેક્શન્સ, એ આપણને પ્રભુથી દૂર લઈ જઈ શકે છે, પરીક્ષણમાં નાખી શકે છે. અને એનાથી બચવાનો એક જ ઉપાય કે શૈતાનની ટેકનિકોને સમજવાની જરૂર છે. આપણો જે શત્રુ શૈતાન છે એને આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ. અને પછી આપણે જોઈએ છીએ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે એ જ એમને કહ્યું કે તમે પ્રાર્થના કરો, જાગતા રહો, જાગૃત રહો અને પ્રાર્થના કરો. અને પછી જ્યારે ત્રીજી વાર એમણે પ્રાર્થના કરી ત્યારે આપણે શું જોઈએ છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે એ પ્યાલાને પીવાને માટે હા પાડી. અહીંયા આગળ આપણે જોઈએ છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો જે નિર્બળતા હતી, દૈહિક નિર્બળતા, એની ઉપર આત્મિક વિજય પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે હાંસલ કર્યો. કે એ પ્યાલો પોતાની પાસે એમણે લેવાને અને પીવાને માટે એમણે પોતાની જાતને પ્રભુ બાપના હાથમાં સોંપી દીધી. અને બીજી બાજુ આપણે શિષ્યોને જોઈએ છે તો એનાથી ઊંધું ચિત્ર જોઈએ છે. આગલા અધ્યાયોની અંદર આપણે વાંચ્યું, કલમોની અંદર બધાએ એમ કહ્યું કે અમે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથે મરવું પડે તો પણ અમે જીવતા રહીશું ને જાગીશું ને તમારી સાથે રહીશું ને ઘણા બધા વચનો પ્રભુ બાપને આપ્યા. પણ એ બધો ફક્ત ઓવર કોન્ફિડન્સ હતો. એની અંદર કોઈ સિન્સિયરિટી હતી નહીં. 2 મિનિટ 2 કલાક પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથે ખાલી જાગવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. અને પછી એમને કહેવામાં આવ્યું કે તમે પ્રાર્થના કરો. પરંતુ આ શિષ્યોને આપણે શું જોઈએ છે? આ બધી વિલિંગનેસ હતી ખરી, પણ એમણે પોતાના દૈહિક જે નિર્બળતા હતી એને પ્રાધાન્ય આપ્યું. થાકી ગયેલા, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથે જાગી શક્યા નહીં, પ્રાર્થના કરી શક્યા નહીં. કેમ? કારણ કે દેહ એ નિર્બળ હતો અને ઈસુએ જે ઉપાય બતાવેલો એ કરેલો નહીં. અને તમે ને હું આપણે ચોક્કસ કરી શકીએ છીએ કે
પ્રાર્થના કરતી વખતે આપણે જાગતા રહેતી વખતે આપણે પ્રાર્થના કરીએ, અને એ વસ્તુ આપણને આ જે વીકનેસ છે આપણી, જેને આપણે શરીરની નિર્બળતા છે, એની ઉપર એ આપણને વિજય આપી શકે છે. અને ત્યાર પછી શું જોઈએ છે? આ જે શિષ્યો હતા એ બધા ઊંઘી ગયા, અને એમનો જે વિલિંગનેસ હતી એ જેન્યુઇન હતી ખરી, પણ એઓ સાવધ રહ્યા નહીં, જાગતા રહ્યા નહીં અને ઊંઘી ગયા. તમારા અને મારા વિશે આપણે શું કહી શકીએ? શું આ વચન પ્રભુએ જે આપ્યું છે કે જાગતા રહો અને પ્રાર્થના કરો, કેટલી અંશે એને આપણે આપણા જીવનમાં અમલમાં મૂકીએ છીએ? કે પછી આપણે ડિસ્ટ્રેક્ટ થઈ જઈએ છીએ, આપણે બીજી બાબતો તરફ આકર્ષિત થઈ જઈએ છીએ, અને શૈતાને તો આ દિવસોમાં ઘણા બધા એવા ટૂલ્સ આપણને આપ્યા છે કે બહુ ઇઝીલી આપણે ડિસ્ટ્રેક્ટ થઈ શકીએ છીએ. પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણે માટે નમૂનો છે. ત્યાં આગળ લખવામાં આવ્યું છે કે આપણી પેઠે પરીક્ષણ પામેલો પણ એ નિષ્પાપ રહ્યો, અને પોતાની ઈચ્છાને બાજુ પર મૂકીને એણે ઈશ્વર પિતાની ઈચ્છાને એણે સ્વીકારી લીધી, અને એ ત્યાં આગળ મોટો વિજય હાંસલ કરે છે. એ પાપ પોતાના ઉપર એમણે લેવાને માટે પ્રભુ બાપને પોતાની જાતને સ્વાધીન કરી દીધા. આપણને આ પ્રાર્થના છે એ 3 બાબતો શીખવે છે. 3 things that we learn from this prayer of Jesus. It is possible to love God and still struggle. એ શક્ય છે કે આપણે દેવ પર પ્રેમ કરતા હોઈએ, પરંતુ આપણે સંઘર્ષમાંથી પસાર થવું પડે છે. એ બહુ નોર્મલ છે. પાઉલે એ અનુભવ્યું, અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે અનુભવ્યું, શિષ્યોએ અનુભવ્યું. સેકન્ડ વન ઇઝ, ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ બી વિલિંગ એન્ડ સ્ટીલ બી વીક. કદાચ આપણને દેવને આધીન થવાની તત્પરતા આત્મામાં તો હોય છે, પણ તેમ છતાં પણ આપણે નિર્બળતા અનુભવીએ, એ સ્વાભાવિક છે. એન્ડ ધ થર્ડ વન ઇઝ, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો પોસિબલ ટુ ઓવરકમ ધીસ સિચ્યુએશન થ્રુ પ્રેયર એન્ડ સરેન્ડર. પ્રાર્થના અને સમર્પણ દ્વારા આપણને આ જે સ્ટ્રગલ છે એની ઉપર આપણને વિજય મળી શકે છે. એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ થિંગ, એન ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ દેટ આઈ વોન્ટેડ ટુ બ્રિંગ ટુ યુ. આ મેસેજનો હેતુ ફક્ત આપણે આપણી જાતને કન્ડેમ કરીએ કે આપણે આપણી જાતને દોષિત ઠરાવીએ, એ બિલકુલ છે જ નહીં. પરંતુ આ એક આમંત્રણ હું તમને આપવા માગું છું. જે આમંત્રણ હું આજે સાંજે તમને આપવા માગું છું, આપણે મેજની સંગતના ભાગીદાર થનાર છીએ, ત્યારે હું તમને એ આમંત્રણ આપવા માગું છું કે તમારી નિર્બળતાને આજે તમે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાસે લાવો. બ્રિંગ યોર વીકનેસ ટુ ગોડ ઇન પ્રેયર. સ્ટ્રેન્થન યોર સ્પિરિટ થ્રુ પ્રેયર. પ્રાર્થના દ્વારા તમારા આત્માને તમે મજબૂત કરો. ચૂઝ ટુ સરેન્ડર ઓવર સેલ્ફ વિલ. તમારી પોતાની ઈચ્છાઓને બાજુ પર મૂકીને, જેમ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું કે દેવ બાપની ઈચ્છાને પ્રાધાન્ય આપીને એમણે એમની ઈચ્છાને આધીન થયા. શું આજે આપણે આ નમૂનો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે આપ્યો છે, એ નમૂનાને આપણા જીવનોમાં આપણે આગળ વધારીશું, એને આપણે ફોલો કરીશું? અને જે સ્ટ્રગલ્સમાંથી કદાચ તમે ને હું પસાર થઈ રહ્યા છે, એનો એકમાત્ર ઉપાય છે કે આપણે પ્રભુની હજુરમાં આપણે આપણી જાતને લાવીએ. અને આ મેજની સંગીતના ભાગીદાર થોડી ક્ષણોની અંદર થનાર છે. પહેલાં 2 મિનિટ ક્વાઇટલી આપણે પોતાની પરીક્ષા કરીશું. આ વચનના પ્રકાશમાં કોઈક એવી બાબત કોઈક વ્યક્તિના જીવનમાં હું જોઈ શકું છું કે છે જેની ઉપર તમે સ્ટ્રગલ કરી રહ્યા છો. અત્યારે તમારો દેહ નિર્બળ છે એ એરિયાની અંદર. હું જાણતો નથી કઈ બાબત. હું એટલું ચોક્કસ માનું છું કે એનો એકમાત્ર ઉપાય છે કે ઈસુની પાસે આવીને એને આજે મેજની સંગતના ભાગીદાર થતાં પહેલાં પ્રભુના ચરણોમાં મૂકી દો, અને એની ઉપર તમને ચોક્કસ પ્રભુ વિજય આપશે. ઈસુના ચરણોમાં આવીને એને મૂકી દઈએ, અને પછી સતત જાગૃત રહીએ અને પ્રાર્થના કરીએ કે જેથી કરીને આપણે તેની ઈચ્છા પ્રમાણે કરી શકીએ. 2 મિનિટ હું આપીશ, ત્યાર પછી આપણે પ્રભુની મેજના ભાગીદાર થવાને માટે જઈશું. પ્રભુ તમને આશીષ આપો.
પ્રભુજીના ભાઈગીરા ગણવા માંગીએ છીએ. આ મેચ એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની મેચ છે, કોઈ મંડળીની, કોઈ ચર્ચની મેચ નથી. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું વચન કહે છે કે મારા આવતા સુધી તે કરો અને મારા મરણને યાદ રાખો. અને આજે આપણે આ પ્રભુના છેલ્લું જ્યારે સૌ ભજન તેના શિષ્યોની સાથે કર્યું તે દિવસે આપણે આ પવિત્ર ક્રિયા પાડવા માંગીએ છીએ. પ્રાર્થના છે તે પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે કહે છે, અને તેઓ ભોજન કરતા હતા ત્યારે ઈસુએ રોટલી લઈને તથા આશીર્વાદ માંગીને ભાંગી એ શિષ્યોને આપીને કહ્યું, લો ખાઓ, એ મારું શરીર છે. અને તેને પ્યાલો લઈને સ્તુતિ કરીને તેઓને આપીને કહ્યું કે ભાઈ તમે સૌ તેમાંથી પીઓ, કેમ કે નવા કરારનું એ મારું લોહી છે, તે પાપોની માફીને અર્થે ઘણાને સારું વહેવડાવવામાં આવ્યું છે. પ્રાર્થના કરીએ અને હું પાછળ રાજેન્દ્રને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આપણે પ્રાર્થના કરાવશે. પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુ, અમે આ દિવસ માટે તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ, સ્તુતિ કરીએ છીએ. આજથી 2000 વર્ષ પૂર્વે પ્રભુ તમે તમારું શરીર અમારે સારું વધસ્તંભ ઉપર અર્પી દીધું. તમારો અતિ મૂલ્યવાન એવું લોહી પ્રભુ તમે અમારા પાપોને માટે વહાવ્યું અને અમારી શિક્ષા, અમારું મરણ તમે પોતે પ્રભુ તમારા શરીરમાં લઈ લીધું. અને એ મહાન તમારા પ્રેમને માટે અમે આભાર માનીએ છીએ. અને આજે પ્રભુ એ તમારા બલિદાનને જ્યારે અમે યાદ કરીએ છીએ, તમે જે આજ્ઞા અમને આપી છે એ આજ્ઞાનું અમે પાલન કરવાના છીએ. આ રોટલી અને દ્રાક્ષારસ જે પ્રભુ તમારા શરીર અને રક્તના પ્રતીકો છે એને માટે પ્રભુ અમે આશીષ માંગીએ છીએ અને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે જ્યારે અમે તે ગ્રહણ કરીએ ત્યારે પ્રભુ તમારું જીવન અમારા જીવનોની અંદર પ્રદર્શિત કરવામાં આવે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત અમારા જીવનની અંદર આવીને બસે અને બીજાઓ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને જોઈ શકે. એ જ અમારી પ્રાર્થના ઈસુના નામે વિચારીએ છીએ. આમેન. હવે આ કીટ તમને આપવામાં આવશે. પહેલી કીટ તમે જ્યારે ખોલશો ત્યારે તમને રોટલી આપશે. રોટલી તમારી પાસે રાખશો, પ્રાર્થના સહિત આપણે લઈશું અને ત્યાર પછી બીજું પણ ખોલશું ત્યારે દ્રાક્ષારસ આવશે. તે પણ તમે પ્રાર્થના સહિત જ્યારે કહેવામાં આવે ત્યારે લેશો. तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है. क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे
कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। ત્યારે રોટી લીધી, ભાંગીને તેમણે આપીને કહ્યું કે ખાઓ, આ મારું શરીર છે જે તમારે સર્વ આપવામાં આવ્યું છે. હું તૂટીને વિનંતી કરીશ કે તેઓ રોટલી પર આશીર્વાદ માંગશે. Let's pray. Dear Heavenly Lord, in the name of Jesus Christ, dear Lord, as we are remembering what Jesus Christ told us to remember, dear Lord, as we are following what Jesus Christ asked us to follow, dear Lord, we come to you at this moment. Forgive our sins, dear Lord, as we are going to apply this bread in our body, dear Lord, as we are partaking your body, dear Lord, make it worthyful, make it acceptable in your eyes, dear Lord. Dear Lord, make it according to your will, dear Father. Let your name be glorified, dear Lord. Help us to walk in your path and help us to fulfill your will in our life, dear Lord. Again, dear Lord, we request to forgive our sins, dear Lord, and help us to follow Jesus Christ and help us to love the way Jesus Christ taught us to love one another. In the name of Jesus Christ, as we partake, let it be acceptable in your eyes. Amen. Amen. આપણે રોટલી લઈએ, પ્રાર્થના સહિત આપણે ખાઈએ અને પ્રભુના મરણને યાદ કરીએ. પછી તેને પ્યાલો લીધો અને સ્તુતિ કરીને તેઓને આપીને કહ્યું કે પીઓ, નવા કરારનું આ મારું લોહી છે, પાપોની માફી અર્થે ઘણાને સારું તે વેવડાવવામાં આવ્યું છે. હું અલ્કેશભાઈને વિનંતી કરીશ કે તેઓ દ્રાક્ષારસ પર પ્રાર્થના કરાવશે. Dear Lord God, Heavenly Father, you shed your blood for us. While we were still sinners, you loved us so much that you sacrificed yourself for us, Lord. This blood represents our saving grace, Lord, that you took all of our sins and washed in your blood and you made us white as snow. Lord, we thank you for the sacrifice. We thank you for the love that you had for us, Lord. We thank you for bringing us into your presence, into the presence of the Lord through this blood. Lord, as we take this blood, we pray that you would help us remember the sacrifice that you gave your life for us, Lord, and that we should honor you with our lives. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. હવે પ્રાર્થના સહિત આ દ્રાક્ષારસની શુભ ઈશ્વરના મરણને યાદ
પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુ, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, કારણ કે આત્મા, પ્રાણ અને શરીરની રચના તમે કરી છે. ઘણી બધી વખત અમારો આત્મા તત્પર હોય છે, પરંતુ અમારું શરીર તે નિર્બળ હોય છે. અને એવી જ કોઈ પરિસ્થિતિમાં તમે પોતે પણ મુકાયા હતા, છતાં પણ તમે તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે નહીં, પણ સ્વેચ્છાથી ઈશ્વર પિતાની ઈચ્છાને આધીન થયા. એ નમ્રતા અને આધીનતા તમે મને અને સર્વને આપો, એવી વિનંતી અને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અને મેં ફરીથી પ્રભુ જ્યારે મેચના ભાગીદાર થયા છે, ત્યારે અમારા સઘળા પાપોની માફી માગીને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું લોહી કે જે અમને અમારા સઘળા પાપથી શુદ્ધ કરે છે, તેમાં શુદ્ધ થઈને, ચોખ્ખા થઈને, નવા થઈને અમે અમારા આત્મા, પ્રાણ અને શરીરનું તમને સ્વાર્પણ કરીએ છીએ. કૃપા કરીને તમે અમારો સ્વીકાર કરો. આમેન. આપણે પ્રભુની શીખવેલી પ્રાર્થના ઊભા થઈને બોલીએ. ઓ આકાશમાં અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવ, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર અમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો, અને જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કરીએ છીએ, તેમ તમે અમારા ઋણો અમને માફ કરો. અમને પરીક્ષામાં ન લાવો, પણ ભૂંડાથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય, પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે. આમેન. હવે જે આપણામાં કાર્ય કરનાર સામર્થ્ય પ્રમાણે આપણે માગીએ કે કલ્પીએ, તેના કરતાં પણ આપણે સારું પુષ્કળ કરી શકે છે, તેને ખ્રિસ્તી સુમાં તથા મંડળીમાં પેઢી દર પેઢી મહિમા હો. આમેન. વૃક્ષલતા જ્યાં બલિ વૃક્ષલતા જ્યાં ખ્રિસ્ત ગુરુવાર ધ્યાન ધરે, ખ્રિસ્ત ગુરુવાર ધ્યાન ધરે, જેનું મન ઈશ્વરમાં માલે, જે મન વાંછિત પૂર્ણ કરે, એવા સ્થાન વિશે માનવને નવતમ મીઠ પ્રબોધ મળે. વૃથા
પલળે, જેના હૃદયોના પલળે. જ્યાં પરિશ્રમ સ્વેદ રક્તના, જ્યાં પરિશ્રમથી સ્વેદ રક્તના વહી શ્રવે પુલકે પુલકે, વહી શ્રવે પુલકે પુલકે, જ્યાંથી પૂર્ણ પરાક્રમ પામે સંતો વિશાળ કુટે. શોણિતની ઝરતી ધારે આશીષ વૃષ્ટિ મળે મળે. વૃથા ગયા જીવન તે નરના, જેના હૃદયોના પલળે, જેના હૃદયોના પલળે, જેના હૃદયોના પલળે. સ્વર્ગ ભુવનનો રાજ વિધાયક, સ્વર્ગ ભુવનનો રાજ વિધાયક, ક્યાં કઈ કયુર કષ્ટ કરે, ક્યાં કઈ કયુર કષ્ટ કરે. જેને ના કઈ ખોટ કશાની, તે દિન મુખે દ્રવે અરે. અનાદિ અનંત અમર અધિષ્ઠાતા, પરાંગ થક પ્રભુતા પર હરે. વૃથા ગયા જીવન તે નરના, જેના હૃદયોના પલળે, જેના હૃદયોના પલળે, જેના હૃદયોના પલળે. જાગૃત હો બાંધવ મારા, જાગૃત હો બાંધવ મારા. આ છેલ્લી પળ ના ત્યજશો, આ છેલ્લી પળ ના ત્યજશો. નિદ્રાથી શત્રુદળ સામે સ્થિર કદાના રહી શકશો. દિવ્ય પિતાને સ્મરશો વાલા, તેનો આશરો પડે પડે. વૃથા ગુમાવી અણમોલી પળ, રડશો ના જઈ સ્થળે સ્થળે, 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 રડશો ના જઈ સ્થળે સ્થળે.
ધીમી આવડે છે દિલ લીસે લીસે હવે લિરિક્સ મોકલજો ને